सत श्री अकाल दोस्तों। अज फिर स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंजाबी एजुकेशन चैनल ते। जिस तरह पिछली वीडियो च आपां देश के राष्ट्रपति के बारे गल की, तो एक पार्ट दे विच वीडियो बनी जिस च आपां पहले 5 राष्ट्रपतियों के जीवन बारे पूरा जानिया। अज उस लड़ी नूं अगे जारी रखते हुए आपां पार्ट 2 बनावांगे। पार्ट 2 दे विच देश के 6वें राष्ट्रपति तो लैके देश के 10वें राष्ट्रपति तक गल करने की कोशिश करांगे कि उन्हों का जीवन किस तरह का सी, उन्होंने जीवन की संघर्ष सी, तो उन्होंने देश वास्ते की कीता। इसलिए आओ जुड़ते हैं आप वीडियो के नाल ते गल करते हैं देश के 6वें राष्ट्रपति बारे। 11 फरवरी 1977 तो लैके 25 जुलाई 1977 तक देश के राष्ट्रपति रहे एक्टिंग प्रेजिडेंट, जिन्हों इन्हों की मौत तो बाद जो 6वें राष्ट्रपति बने देश के, वो बने ने नीलम संजीवा रेड्डी। देश के सब तो जवान यंगेस्ट प्रेजिडेंट जो ने नीलम संजीवा रेड्डी सन। वो आंध्र प्रदेश दे विच जो सब तो पहले मुख्यमंत्री बनता जो मान मिलया है, वो भी नीलम संजीवा रेड्डी नूं मिलया है। 1 नवंबर 1956 तो लैके 11 जनवरी 1960 तक वो आंध्र प्रदेश के पहले CM रहे। उस तो बाद वो इंडियन नैशनल कांग्रेस के प्रधान रहे। फिर उस तो बाद उन्होंने दूसरी बारी CM बने ने आंध्र प्रदेश के 12 मार्च 1962 तो लैके 20 फरवरी 1964 तक। उस तो बाद वो लोक सभा की जो सीट है वो जित के दिल्ली पहुँचे, जिथे उन्होंने मिनिस्टर लगाया गया स्टील एंड माइन का 9 जून 1964 तो लैके 11 जनवरी 1966 तक। एक MP होंदे हुए वो 2 बार लोक सभा के स्पीकर रहे। 17 मार्च 1967 तो लैके 19 जुलाई 1969 तक। तो फिर दूजी बार बने वो स्पीकर 26 मार्च 1977 तो लैके 13 जुलाई 1977 तक। उन्हों का जो प्रेजिडेंट का जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो है 25 जुलाई 1977 तो लैके 25 जुलाई 1982 तक। इत्थे तुहानूं ये दस देना चाहना है कि नीलम संजीवा रेड्डी जो एक बार 25 जुलाई 1977 तो राष्ट्रपति बनते आ, उस तो बाद कोई भी राष्ट्रपति दोबारा हुण तक कोई भी राष्ट्रपति जो है दोबारा राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान नहीं बनया। भावक हर राष्ट्रपति जिन्हें जो भी बने आ वो 5 साल वास्ते बनया है, तो पूरा 5 साल उन्होंने अपने जो देश की सेवा की है जे राष्ट्रपति। उस तो बाद हर साल 25 जुलाई नूं जो देश का राष्ट्रपति बदलता है, तो हुण तक उस तरह ही बदल रहा है। 25 जुलाई 1982 नूं ये रिटायर होंदे ने अपने अहुदे तो, उन्हां दी मौत 1 जून 1996 नूं 83 साल की उम्र में बैंगलोर करनाटका में होंदी है। इन्हां तो बाद जो देश के 7वें राष्ट्रपति है वो बनते हैं ज्ञानी जैल सिंह। जो ज्ञानी जैल सिंह सन वो पहले सिख राष्ट्रपति सन जो देश के बने। जिस कल नूं आपां नूं एग्जाम में सवाल आता है कि ऐसे राष्ट्रपति का नाम दसो कि जो देश के पहले सिख राष्ट्रपति होए ने, तो ज्ञानी जैल सिंह। इन्हां दा कार्यकाल 25 जुलाई 1982 तो लैके 25 जुलाई 1987 तक होंदा है। जो ज्ञानी जैल सिंह का जन्म होंदा है 5 मई 1916 नूं संधवां पंजाब दे विच। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਜ ਘਰਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੈਪੁਰ, ਉਦੈਪੁਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ कैद में रखा गया तो टॉर्चर किया गया। उस तो बाद 1949 नूं
ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਬਣੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1956 ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ 1962 ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਆ, MP ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ 17 ਮਾਰਚ 1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਟਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 14 ਜਨਵਰੀ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਜੂਨ 1982 ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ 25 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 25 ਜੁਲਾਈ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਸਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 25 ਦਸੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੋ ਹੈ 25 ਜੁਲਾਈ 1982 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਵੈਂਕਟਾ ਰਮਨ। ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਵੈਂਕਟਾ ਰਮਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 ਦਸੰਬਰ 1910 ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੰਜੌਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1942 ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਅਤੇ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦੀ ਸਨ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਮਲਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਮਲਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1950 ਤੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। 1950 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਝਵਾਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। 3 ਵਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1952 ਅਤੇ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1957 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। 1957 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਈ, ਲੇਬਰ ਹੋਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੋਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਟੈਕਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਆ ਮਦਰਾਸ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਗਾਈਡਡ ਮਿਸਾਈਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, IGMDP ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਡ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਸਨ। 31 ਅਗਸਤ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ 25 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਜੁਲਾਈ 1992 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ 27 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ RR ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 25 ਜੁਲਾਈ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਜੁਲਾਈ 1997 ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਆ। 8ਵੇਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਕਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ, BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਨ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਜੈਂਡਸ ਆਫ ਲਾਅ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਗਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਗਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਲਾਅ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਹਾਰਵਰਡ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਲਾਅ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵਾਬ ਜੋ ਸੀ ਭੋਪਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੋ ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਦ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦ ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ। 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1956 ਤੱਕ ਇਹ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। 1956 ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੋਪਾਲ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 1972 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1974 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1977 ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰਹੇ। 1971 ਅਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ। 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਜੁਲਾਈ 1985 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੇਟੀ ਹੈ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਮਾਕਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਮਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਹੈ, ਜੀ ਇਹਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਮਾਕਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਕੇ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਫਿਰ 1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1986 ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1987 ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 1987 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ, ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਜੁਲਾਈ 1997 ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 66% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਗਿਲਬਰਟ ਸਵੈਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਓਪੋਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 66% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 26 ਦਸੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 26 ਦਸੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 25 ਜੁਲਾਈ 1997 ਨੂੰ। 25 ਜੁਲਾਈ 1997 ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ KR ਨਾਰਾਇਣਨ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ। ਊਜਾਵੂਰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਟਿਆਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ KR ਨਾਰਾਇਣਨ ਸਨ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕਲੌਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਜੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। 1940 ਤੋਂ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ MA ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 1940 ਦੀ। 1940 ਤੋਂ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਉਹ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ MA ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1944 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1945 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੀ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ JRD ਟਾਟਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ, ਟਾਟਾ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੰਡਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ JRD ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਨਿਆਂ ਦੀ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 16,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਲੰਡਨ ਭੇਜਿਆ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਹ ਜਦ ਲੰਡਨ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਆ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਔਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਆਏ। ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਫੇਮਸ ਸਨ LSC ਲਾਸਕੀ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੇਮਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਖੁਦ ਵੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ LSC ਲਾਸਕੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਲੈਟਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ JLSK ਲਾਸਕੀ ਦਾ ਤੂੰ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਖੁਦ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ। 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ 'ਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੇਖਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ। 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਣੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1969 ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। 1973 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1975 ਤੱਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਰਹੇ ਟਰਕੀ ਦੇ। 1976 ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ, ਪੂਰੇ ਈਸਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ। 1 ਮਈ 1976 ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ, ਅਤੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 3 ਜਨਵਰੀ 1969 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਅਤੇ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਊਗੀ KR ਨਰਾਇਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 1984 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਟਾਪਲਮ ਕੇਰਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ 3 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। 1984 ਵਿੱਚ, 1999 ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ। 1985 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 1985 ਤੋਂ 1986 ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। 1992 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ VP ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਐਲਾਨਿਆ, ਅਤੇ KR ਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ 1997 ਵਿੱਚ 95% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। 25 ਜੁਲਾਈ 1997 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2002 ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਕੇ.ਆਰ. ਨਰਾਇਣਨ ਦੀ ਮੌਤ 9 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ 6ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ, ਕੇ.ਆਰ. ਨਰਾਇਣਨ ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਨੋਟਸ ਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜੀਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਨਮੁੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।